I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, God's only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day, he rose again. He ascended into heaven. He is seated at the right hand of the Father, and he will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. 내 속에 강물이 넘쳐나게 성령이여 내 영혼을 충만케 하소서 내 속에 강물이 넘쳐나게 다시 새롭게 하소서 채우소서 내 영혼이 세상 유혹 다 이기고 다시 주를 닮아가도록 다시 한번 처음부터 찬양합시다. 성령이여 내 영혼을 충만케 하소서 내 속에 강물이 넘쳐나게 성령이여 내 영혼을 충만케 하소서 내 속에 강물이 넘쳐나게 오
번호 성령 하나님. 오, 성령 하나님, 날 다시 새롭게 하소서. 아멘. 채우소서, 채우소서. 내 영혼이 세상 유혹 다 이기고 다시 주를 닮아가도록 채우소서. 내 영혼이 세상 유혹 다 이기고 오직 주만 채우소서. 채우소서. 내 영혼이 세상 유혹 다 이기고 다시 주를 닮아가도록 채우소서. 채우소서. 내 영혼이 세상 유혹 다 이기고 오직 주만 나타내도록. 아멘. 우리를 차고 넘치게 채우시는 주님을 찬양합니다. Dearest Lord, with your life-giving love, embrace each one of us who comes to worship you. Give us grace upon grace so that we may praise your name. In our worship, awaken us to your presence, which is our greatest joy and satisfaction. We also pray that you'll lead us to a deeper response to our life in you. May our thoughts, words, and actions aim at doing what is pleasing in your sight. Give us the grace to work for reconciliation every day, with you, with others, and with your creation. We are opening our hearts to your word. May we know you in truth and love you wholeheartedly. May we follow you with the courage it takes to change and grow. May your will be fulfilled by every one of us. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. A passage from the book of 1 Samuel, chapter 25, verses from 32 to 35. May God bless this reading of God's word. David said to Abigail, "Praise be to the Lord, the God of Israel, who has sent you today to meet me. May you be blessed for your good judgment and for keeping me from bloodshed this day and from avenging myself with my own hands. Otherwise, as surely as the Lord, the God of Israel, lives, who has kept me from harming you, if you had not come quickly to meet me, not one male belonging to Nabal would have been left alive by daybreak." Then David accepted from her hand what she had brought him and said, "Go home in peace. I have heard your words and granted your request." C.S. 루이스의 스크루테이프의 편지라는 제목의 작품이 있습니다. 워무드라는 이름을 가진 그 신참 악마가 고참 악마인 삼촌 그 스크루테이프의 지도를 받는 그런 내용이 담겨 있는데요. 맡겨진 일에 대한 그 사명감과 열정으로 불타올랐던 그 신참 악마가 하던 고민 가운데 하나가 이거였습니다. 어떻게 하면 사람들을 제대로 타락시킬 수 있을까? 그런 고민을 하고 있던 그 워무드에게 삼촌인 스크루테이프가 다음과 같은 얘기를 해 주는데요. You will say that these are very small sins, and doubtless, like all young tempters, you are anxious to be able to report spectacular wickedness. It does not matter how small the sins are, provided that their cumulative effect is to ask the man away from the light and out into the nothing. Indeed, the safest lure to hell
is the gradual one, the gentle slope, soft underfoot, without sudden turning, without milestones, without signposts. 네, 마지막에 보면 뭐라고 이야기하고 있죠? 그 안전한 지옥길은 급작스러운 것이 아니라 한 걸음 한 걸음씩 가게 돼 있는 거라고. 그래서 경사도 완만하고 걷기도 쉬운 데다가 갈래길도 또 이정표도 표지판도 없는 길이라고 그렇게 조언해 주고 있어요. 극적이고 결정적인 위기의 순간에 믿음을 지키기가 종종 더 쉬울 때가 있습니다. 위험하다는 걸 본인 스스로가 잘 알고 있기 때문이죠. 어려운 때일수록 조심해야 한다는 것을 잘 알고 있고, 그래서 더 기도하게 되고 더 하나님의 뜻을 구하게 되고 또 올바른 선택을 내리려고 애쓰게 되죠. 하지만 반대로 그 스크루테이프의 조언처럼 일상에서 작은 것 하나하나에 자기 믿음을 지키는 것이 훨씬 더 어려울 수 있어요. 대수롭지 않게 여기고 그냥 무시하거나 살다 보면 그럴 수도 있다라고, 남들도 다 그렇게 한다라고 그렇게 합리화를 하기가 쉽기 때문이죠. 다윗도 그랬어요. 사울에게 쫓기던 시절이 다윗에게는 자신의 인생에 있어서 가장 큰 위기의 순간이었죠. 하지만 그 사울에게 쫓길 때만큼 다윗이 하나님의 뜻에 순종하려고 그렇게 몸부림쳤던 때도 또 없었어요. 사울은 다윗을 계속해서 뒤쫓으면서 다윗을 죽이려고 했지만 다윗은 사울에게 복수하기를 끝끝내 거절했어요. 비록 버림받은 왕이지만 사울을 세우신 분이 하나님이시라는 사실을 잊지 않았고, 하나님께서 이 모든 상황을 돌아보아 주시고 또 사울과 자기 사이에서 그 재판장이 되어 주실 것을, 또 하나님께서 사울의 손에서 자신을 구원해 주실 것을 늘 믿었기 때문이에요. 사울을 향해 다윗이 지녔던 이런 마음의 진정성은 사울이 죽었다는 소식이 전해졌던 사무엘하 1장에서도 잘 드러납니다. 요나단뿐만 아니라 그 사울 역시 그 아말렉과의 전투 중에 전사하게 되는데요. 이 소식을 전해 들은 다윗이 다음과 같이 탄식하게 되죠. 사무엘하 1장 23절 말씀인데요. 사울과 요나단이 생전에 사랑스럽고 아름다운 자이러니 죽을 때에도 서로 떠나지 아니하였도다. 그들은 독수리보다 빠르고 사자보다 강하였도다. 사울이 다윗에게 어떤 사람이었다라고요? 네, 사랑스럽고 아름다운 그런 사람이었다라고요. 사실 친구였던 요나단이 사랑스럽고 아름답다라는 것은 이해할 만하죠. 그런데 다윗은 사울 역시 그러하다라고 고백하고 있어요. 비록 사울이 악한 영에 사로잡히고 또 다윗을 향한 질투와 시기심에 사로잡혀 있었지만, 다윗은 그런 사울에게서조차 하나님께서 기름 부으신 자로서 그가 지닌 위엄과 아름다움 또 용맹함을 발견할 수 있었기 때문이죠. 그런데 이렇게 사울을 향해서 넓은 마음을 지녔던 그 다윗도 오늘 저와 여러분이 함께 읽은 사무엘상 25장 말씀을 보면 굉장히 작은 일에 엄청난 분노에 사로잡히게 됩니다. 바로 나발이라는 사람 때문에 그랬는데요. 다윗이 그 나발에게 보인 분노가 한편으로 전혀 이해가 되지 않는 것은 아니죠. 당시 광야를 떠도는 그 유목민들 사이에서는 손님을 대접하고 환대하는 것을 굉장히 자연스러운 일로 여겼을 뿐만 아니라 마땅한 의무이자 책임으로 여겼죠. 광야가 혼자 살아남기 어려운 곳이었기 때문이에요. 지금 내가 누군가를 돕지 않으면 그 사람이 죽을 수도 있다라는 것,
또 자신이 언제 또 그와 같은 상황에 처하게 될지 모른다라는 사실 때문에 광야에서는 아무리 낯선 사람이라고 하더라도 그 사람이 누구이냐에 관계없이 그 사람을 대접하는 것이 굉장히 중요한 일이었어요. 또 다윗은 나발에게 그냥 낯선 손님에 불과한 사람이 아니었습니다. 다윗이 광야에서 도피 생활을 할 때 양을 치는 많은 목자들을 만나게 됐는데요. 나발도 그 가운데 하나였어요. 그런데 나발은 굉장히 큰 부자여서 무려 3,000마리의 양과 1,000마리의 염소를 가지고 있었는데요. 그러다 보니 어땠을까요? 너무 많은 양과 염소를 가지고 있다 보니까 그 가운데서 양을 잃어버리기가 쉬웠고 또 강도나 도적들의 표적이 되기도 쉬웠죠. 하지만 나발은 한 마리도 그렇게 잃어버리지 않았어요. 지난 1년간 다윗이 그의 양을 지켜줬기 때문이에요. 이 점을 나발의 하인이 다음과 같이 이야기하고 있는데요. 사무엘상 25장 15절부터 16절까지의 말씀을 함께 읽겠습니다. 그러나 그들은 우리에게 매우 잘하여 준 사람들입니다. 우리가 들에서 양을 칠 때에 그들과 함께 지낸 일이 있었는데 그 동안 내내 그들이 우리를 괴롭힌 일도 없고 양떼를 훔쳐간 일도 없었습니다. 오히려 우리가 그들과 함께 있으면서 양을 칠 동안에는 그들이 밤이나 낮이나 우리를 성벽과 같이 잘 보살펴 주었습니다. 이렇게 다윗과 또 다윗과 함께한 사람들이 나발의 양을 잘 지켜주다가 양털을 깎는 그런 축제 기간이 되었는데 유목민들에게 있어서 이 날은 오늘날로 말하면 추수감사절과 같은 그런 날이에요. 1년 중 가장 풍성한 잔치가 벌어지는 그런 날이죠. 다윗 역시 그날을 함께 기뻐하면서 음식을 좀 나눠달라고 그렇게 부탁하게 되는데요. 그런데 그 요청을 그만 나발이 단칼에 거절하게 됩니다. 네덜란드의 화가인 그 마르텐 밤 햄스케르크라는 분이 마침 이 장면을 그린 그림이 있는데 나발의 모습이 어때 보이세요? 비든하고 좀 탐욕스러운 모습이 느껴지시나요? 이런 나발의 태도에 다윗이 불과 같이 화를 내게 됩니다. 그리고는 함께한 모든 사람들을 불러 모아서 나발뿐 아니라 나발의 가문에 속한 모든 남자들을 죽이려고 자기와 함께하는 사람들을 이끌고 길을 나서게 돼요. 그런데 다윗은 나발의 집에 도착하기 전에 나발의 어리석음에 이렇게 맞서다가 자신 또한 어리석어졌다는 것을 깨닫게 되는데요. 바로 나발의 아내였던 아비가일 덕분이었어요. 다윗이 나발에게 보복하기 위해서 사람들을 이끌고 길을 나섰을 때 아비가일이 급히 잔치 음식을 챙겨다가 다윗을 만나러 가게 되는데요. 그러면서 다윗이 다시 평정심을 찾을 수 있도록 여러 말로 다윗을 일깨우게 되는데 그 중에서 29절 말씀을 함께 읽겠습니다. 그러므로 어느 누가 일어나서 장군님을 죽이려고 쫓아다니는 일이 있더라도 장군님의 생명은 장군께서 섬기는 주 하나님이 생명 보자기에 싸서 보존하실 것이지만 장군님을 거역하는 원수들의 생명은 주님께서 돌팔매로 던지듯이 팽개쳐 버리실 것입니다. 생명 보자기라는 이 말은 본래 양의 숫자를 세기 위해서 사용했던 돌을 이렇게 넣어놨던 주머니에서 유래했어요. 목자들은 그 양을 칠 때에 주머니에 돌을 넣어가면서 그렇게 세웠는데요. 그래서 생명 보자기는 단 한 마리의 양도 잃어버리지 않겠다라는 그런 목자의 마음을 상징했어요.
이런 의미에서 아비가일이 다윗에게 하나님께서 생명 보자기로 그를 싸고 계신다라고 이렇게 이야기하고 있는 것은 다윗이 양들에게 선한 목자가 되어 주었던 것처럼 하나님께서 다윗에게 이제까지 선한 목자가 되어 주셨다는 것을 기억할 수 있도록 도와주고 있는 거죠. 사실 우리 주위를 둘러보면 이렇게 우리를 잠깐 멈춰 세워서 우리가 언제나 용서받고 있고 또 용납받고 있다는 사실을 일깨워주는 그런 아비가일이 늘 있습니다. 동시 작가인 그 박선미 선생님이라는 분이 쓰신 용서라는 제목의 시가 바로 그런데요. 이런 시입니다. 토요일, 일요일 나를 기다리느라 어깨가 축 처진 나팔꽃. 월요일 등교하자마자 물을 듬뿍 주었더니 첫째 시간이 지나자 다시 살아났다. 지난 금요일 축구 시합한다고 물 주는 거 잊어버린 나를 미워하지 않고 뚜뚜따따 신나게 나팔 분다. 나를 용서해 줬다. 나팔꽃에게 물을 주는 당번이었던 그 친구를 누가 용서해 주죠? 네, 나팔꽃이 용서해 주죠. 어떻게? 다시 물을 머금고 싱그럽게 피어나는 것으로. 여러분은 또 누구의 용서와 이해를 받고 계세요? 누가 여러분들을 향해 나팔을 불어주고 있으세요? 누가 밝은 얼굴을 들고 여러분을 향해 늘 미소를 건네주고 있으세요? 누가 여러분들에게 아비가일과 같은 그런 사람이 되어주고 있으세요? 말씀을 마치려고 하는데요. 마음은 그 넓이와 크기를 잴 수 없어서 넓어지면 모든 사람을 또 온 세상을 다 품어 안을 만큼 넉넉해지지만 반대로 좁아지면 바늘 하나 들어갈 수 없을 만큼 그렇게 좁아지죠. 그럴 때 여러분 주변에 있는 아비가일이 여러분에게 건넨 목소리에 귀 기울이실 수 있었으면 좋겠어요. 오늘 이 말씀을 기억하면서 날 깨우시네 라는 제목의 찬양을 함께 기쁨으로 뛰면서 우리 춤추면서 찬양합시다.
광고 시간입니다. 오늘 예배 참석한 모든 친구들에게 하나님의 은혜와 평강이 함께 하시기를 바라겠습니다. 8월 중에는 여름방학을 갖게 됩니다. 분반 공부는 쉬게 되겠지만 유튜브에서 온라인 예배는 계속되니까 기억해 주시고요. 그럼 이번 주도 건강히 즐거운 방학 되기를 바라면서 다음 주 다시 만날 때까지 안녕!